الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم نخص خصوصا إلى أرواح من العلماء والأولياء والشهداء والصالحين والحبايب والأساتذة والمعلمين وربي ووالدينا وأولادنا وأهلنا ولجميع المؤمن والمسلم بأن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة ونسأل الله تعالى أن يغفر ويطيل عمر والدينا وأولادنا وأهلنا ومعلمين وحبائبنا وأساتذتنا ولجميع المؤمن والمسلم بأن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويطيل عمرهم لطاعة الله ورسوله وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا ولجميع المسلمين وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. استغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله خطايا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين بالله صلاة الله سلام الله على طه لله صلاة الله سلام الله على ياسين لا توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البلد صلاة
الله سلام الله على طه لله صلاة الله سلام الله على ياسين لا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله والله أكبر علي العظيم صلى الله على محمد صلى الله صلى الله عليه لم يا نبي سلام الله الله يا رسول سلام يا حبيب سلام صلوات الله صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarr bima syi'atillah. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وآله ربي زدنا علما وارزقنا فهما نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير اتقاء سخط الله وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا الاعتكاف في هذا المسجد
ma dumna lillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ketemu lagi Bapak Ibu ya pada hari ini ya, hari Ahad. Pada waktu yang mulia ini yakni waktu fajar, waktu yang para malaikat turun ya, ingin melihat para hamba-hamba Allah ya, meminta berdoa, salat ya, salat qiyamul lail, berzikir, tilawah Quran. Karena kan waktu-waktu seperti ini bahkan sebelum fajar tadi aqal sangat sedikit yang menghidupkan daripada waktu-waktu yang mulia tersebut. Alhamdulillah kita kembali dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya, di masjid yang kita cintai ini, Izzatul Islam, yang mudah-mudahan insyaallah amaliyah ibadah yang kita lakukan sampai detik ini, dari sholat qabliyah fajar, tahiyatul masjid, dan sholat subuh khususnya secara berjamaah tadi, mudah-mudahan kesemuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada sosok figur umat, suri tauladan umat, sang pemberi syafaat kepada seluruh umat. Beliaulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tak lupa yang kami hormati, yang kami ta'zimi, segenap pengurus Masjid Izzatul Islam, ketua beserta jajarannya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama-namanya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami, dan mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau semua Allah berikan umur yang panjang, yang berkah, kesehatan, dan juga kemudahan segala urusannya, dan khususnya cita-citanya, harapannya untuk masjid yang kita cintai ini khususnya, mudah-mudahan senantiasa diijabah dan direalisasikan selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kepada seluruh Bapak Ibu, Ayah Bunda, orang tua kami semuanya, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh mainan, buah-buahan, tokoh bangunan, semuanya yang hadir saat ini, mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang untuk kita semua, keberkahan, kesehatan, dan keluasan rezeki, dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali diberikan Allah umur yang panjang, yang kita semua alhamdulillah kembali bisa bersilaturahmi ya, masih bisa melakukan ibadah, masih bisa melakukan rutinitas di setiap ahadnya, majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, yang mana Bapak Ibu ini adalah keagungan dari Allah yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita. Dari sekian banyak hamba, Allah pilih kita untuk bisa menghidupkan waktu-waktu tersebut ya, waktu dengan ibadah sholat, waktu dengan zikir, doa, dan waktu dengan menuntut ilmu. Ya, dalam hadis Rasulullah menyampaikan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang dihendaki Allah untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan, kata Rasulullah, yufaqihu fid din, maka Allah akan pahamkan, Allah akan faqihkan mereka ya, dia di dalam urusan agama. Jadi maknanya Bapak Ibu, agama yakni Allah akan dekatkan dirinya, Allah akan mudahkan dirinya ya, segala urusannya, terlebih-lebih dalam perkara agama. Karena kan kemarin sempat ya sudah kita mungkin bahas ya, ada berapa banyak orang ya Islam, tapi Masya Allah dalam urusan agama sangat sempit waktunya, daikun, sempit. Hatta itu hari libur, terlebih-lebih hari efektif, hari kerja. Ya. Pulang sudah malam, waktu fajar, waktu subuh karena letih, kecapekan, ya. Hingga waktu subuhnya lewat, ya dengan alasan capek. Agak pagi-pagi nak sudah bangun lagi. Ya.
lanjut waktunya lewat subuhnya, lanjut kerja sampailah waktu siang zuhur. Ya, waktu zuhur dengan alasan waktu yang istirahatnya sedikit sebentar, mungkin hanya 1 jam, ya, dan memberikan alasan jam istirahat, ya, untuk makan, untuk istirahat sebentar, ya. Dan waktu zuhurnya pun lewat, ya. Masuk waktu asar sama, ya, dengan alasan bersiap-siap untuk pulang, nanti di jalan macet, lewat lagi, ya. Masuklah waktu maghrib, sesampai di rumah, ya, dengan alasan kotor, dengan alasan bau, ya, karena baru mau pulang, ya, mau bersih-bersih dulu. Lama itu Bapak Ibu, ya, tidak mandi cak bebek, biasanya mandinya khusyuk, tidak bersih-bersih, ya, berwangi-wangi. Waktu maghrib sebentar, paling 1 jam, paling cepat-cepatnya 45 menit, lewat lagi waktu maghrib. Waktu isya masuk jam makan malam, ya, dan badan sudah keletihan yang luar biasa, hingga masuklah waktunya untuk tidur baginya, ya, lewat kembali, ya. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah kita ketahui, ya, orang yang sholat saja itu mendapatkan ancaman dari Allah. Ya, dalam suratul Ma'un kita ketahui, yang sudah sering kita bacakan bersama-sama, apa kata Allah? Fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang mengerjakan sholat. Maknanya apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang menunda-nunda ibadah sholat, ya, nunda-nunda dapat ancaman, apalagi yang meninggalkan sama sekali. Ustaz, mana Ustaz, kalau sudah lewat dan kami sudah bertaubat, pengen memulainya kembali. Bismillah, taubat betul-betul, istighfar, sholat taubat, dan apa yang sudah pernah terlewatkan, ya, kalau mampu mungkin, ya, dia khilafnya 1 bulan, nah itu Bapak Ibu wajib untuk dikodok sholat-sholat tersebut. 1 minggu wajib dikodok, ya. Ustaz tidak mampu lagi, ya sudah, ya, untuk kedepannya betul-betul untuk bertaubat, ya, tidak mengulangi apa yang sudah pernah dilakukan, ya, yang dilalaikan pada waktu-waktu sebelumnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita semua masih diberikan Allah umur yang panjang dan masih dapat melakukan ibadah sholat, khususnya sholat subuh secara berjamaah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas, ya, sedikit daripada suatu ayat dalam Al-Quran, yakni dalam suratul Imran ayat 31, yang itu bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Di sini Bapak Ibu, arti ayat tersebut yang dikatakan Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus memerintahkan, ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mengaku mencintai Allah, beriman kepada Allah, ya, mengakui dengan keberadaan Allah sebagai Tuhan kita, zat yang maha suci yang telah menciptakan kita, maka apa kata Allah? Fattabi'uni, ya, ikutilah dirimu wahai Muhammad, ikutilah diriku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu berkaitan dengan Allah, salah satu bentuk bukti cinta kita kepada Allah dengan mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Ya. Fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah, ya. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian. Nah, ini imbas atau ganjaran bagi yang mereka mengikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, ya, pertama Allah akan cinta kepada mereka. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan yang kedua Allah akan ampuni, ya, dosa-dosa mereka, ya, dosa-dosa kalian, kesalahan kalian, ya Allah ampuni kalian semua. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini suatu amalan yang insya Allah sangat simpel, dan ini sangat luar biasa ganjarannya.
Allah katakan ikuti Nabi Muhammad. Dengan mengikutinya kita akan mendapatkan dua keistimewaan tadi khususnya, dicintai Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam suatu hadis, ya dalam suatu riwayat dikatakan ada beberapa amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Rasulullah, yang sebagaimana ini barangkali bisa menjadi landasan kita mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita di dalam suatu perkataan, ya itu adalah sebuah isyarat, yakni sunnah. Ya sunnah ialah suatu perkara yang dilakukan oleh Rasulullah, yang itu bisa kita ikuti dalam kehidupan yang kita jalani. Ya. Kenapa? Karena berharap mudah-mudahan ini kita diakui oleh Allah daripada termasuk hamba-hamba yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah. Ya. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka mudah-mudahan insya Allah amaliyah yang akan kita bacakan ini mudah-mudahan bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan menjadi landasan kita semua dikelompokkan, dikategorikan termasuk orang-orang yang mencintai Allah dengan mengikuti sunnah-sunnah atau mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adapun ada beberapa amalan yang di sini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu ada salah satu amalan. Ya, dari sini ada 3 amalan yang itu kita ikuti kata Rasulullah. Yang pertama adalah as-salatu fi waqtil ulah. Ya, waktu salat di tepat waktu, di awal waktu. Nah, ini Bapak Ibu kata Rasulullah, amaliyah yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Ya. Kalau tadi judulnya mencintai Allah, ini salat, ya, berkaitan dengan Allah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu kata Rasulullah, salat di tepat waktu, di awal waktu. Ya. Kalau kita ingin mencintai Rasulullah, ingin diakui Rasulullah, dan itu nanti sebabnya kita akan dicintai Allah, diakui Allah sebagai hamba yang cinta kepadanya, maka lakukan perkara yang satu ini, yaitu sholat di awal waktu. Ya, tadi sudah kita bahas salah satu ayatnya. Ya, wong yang ngelalai ke sholat, undur-undur waktu sholat tanpa uzur syar'i, ya maka mereka akan mendapatkan hukuman, yakni akan dikumpulkan, dimasukkan ke dalam neraka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, secara penjelasannya, ya kita yang mungkin saat ini waktunya telah libur, ya waktunya tidak ada kegiatan, maka isilah waktu-waktu seperti halnya sholat dengan di awal waktu. Kenapa Bapak Ibu? Harapan kita sebagaimana petua-petua orang tua kita dulu, ya, mudah-mudahan muga-muga sholat dengan di awal waktu, ketika Allah cabut nyawa kita juga insya Allah husnul khatimah. Muga-muga juga apa? Ketika kita ingin diberikan ujian oleh Allah, setidaknya ujian tersebut bukan musibah besar. Ya. Setidaknya juga Bapak Ibu, mudah-mudahan juga dengan kita melaksanakan sholat di awal waktu, Allah awali seluruh kebaikan untuk kita. Kata Allah, ada rumah A, B, C. Yang C ini maaf kata sholatnya awal waktu. Nah, A sama B agak dulu. Yang C dulu kata Allah. Kenapa? Karena Rasulullah menyatakan tadi yufaqihu fiddin. Ya. Urusan agama dia mudah, maka Allah akan mudahkan segala urusan yang lain. Itulah terkadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berapa banyak orang ini sudah banyak ngeluh, pusing, ya, masalah dunia khususnya. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengetuk, tidak pernah meminta, ya, sang pemilik dunia tersebut, rezekikah, ya, ekonomi dan yang lain-lainnya. Ya. Dia curhatnya lain arah, salah kiblat, ya. Curhatnya ya dengan teman tadi taruhlah manusia yang hatinya berbolak-balik dengan medsos. Dengan Allah tidak pernah. Dengan Allah lewat. Ya. Sedangkan kita tahu Bapak Ibu, Allah itulah sebaik-baiknya penuh. Maka dari itu Bapak Ibu, secara singkatnya, sholat inilah tiang agama. Sholat inilah yang menjadi alat
penyambung lisan kita kepada Allah. Dan sholat inilah amaliyah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu perintah dari Rasulullah sholat di awal waktu. Dengan harapan tadi husnul khotimah, ya, Allah anugerahi daripada keberkahan dalam hidup rumah tangga kita. Allah jauhkan daripada bala. Insya Allah Bapak Ibu. Karena Allah sudah menyatakan, ya, uzkuruni fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku pun ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufuri. Ya. Dan ditakutkan Bapak Ibu bagian daripada sholat yang sering ditunda, yang sering mungkin dilalaikan, na'udzubillah, itu bagian daripada kufur nikmatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cara membalas kita, ya, mungkin dengan kita membalas nikmat Allah. Kalau kita dengan manusia mungkin ada upah, ya, kita ada timbal jasa, timbal balik. Nah dengan Allah kan tidak ada Bapak Ibu, nak dibayar tidak. Maka dari itu salah satu bentuknya adalah seperti ibadah sholat plus di awal waktu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan Rasulullah sangat menekankan dalam perihal tersebut, ya. Terlebih-lebih yang bapak-bapak, sholatnya bukan hanya di awal waktu plus di masjid, ya. Karena Rasulullah pernah menyampaikan yang tidak sholat di masjid itu Rasulullah sangat membencinya. Sampai-sampai dalam riwayat itu Rasulullah mengobarkan api, membakar daripada rumah-rumah yang ada lelaki sholat di dalamnya, ya, dalam 5 waktu khususnya. Nah, ini Bapak Ibu ancaman dari Rasulullah. Jadi sangat penting sekali, ya, khususnya kaum yang rijal, yang bapak-bapak, ya. Insya Allah Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita, ya, agar kita semakin dekat dengan Allah, dicintai Allah melalui ibadah sholat di awal waktu, ya. Dan yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah ini Masya Allah Bapak Ibu, ya, orang tua ini dalam hadis Rasulullah menyampaikan ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung dengan ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung dengan murkanya kedua orang tua, ya. Jadi Bapak Ibu kita yang masih punya orang tua, ya, banggakan hati mereka, senangi hati mereka, ya, dan sering-sering berkunjung dengan mereka bagi yang sudah pisah rumah. Yang orang tua datang setahun sekali, pas lebaran pula, enggak, lebaran tadi lebaran kedua pula, enggak, lebaran pertama sanjo ke tempat yang lain dulu, tempat kawan dulu, ya. Nah ini Bapak Ibu, ya, ini baik, tapi alangkah lebih baiknya lagi segala sesuatu untuk orang tua khususnya diawalkan. Kalau sholat di awal waktu, kalau orang tua diawalkan. Kenapa? Karena mereka lah sebagaimana doa kita, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, lisan kita sering mengucap doa itu. Ya Allah, ampuni diriku, ampuni kedua orang tuaku, rahmati mereka, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu sampai Roma Irama Ipta lagu, ya, enggak, terkait dengan ibu atau khusus dua orang tua itu, ya. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain daripada doa ibumu juga, ya. Dangdut ada lagunya Bapak Ibu, ya, Masya Allah. Nah ini, ya, apapun itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, mari masih ada orang tua sekali lagi ataupun yang sudah wafat, doakan selalu, ya, kirimkan Al-Fatihah, ya, karena mereka menunggu Bapak Ibu di sana, ya, enggak, nunggu mana kiriman anak aslinya, enggak. Kalau anak pondok itu kan nunggu kiriman orang tua, nah ini orang tua sebaliknya menunggu kiriman dari anaknya. Bukan duit, bukan makanan, tetapi amaliyah soleh yang menjadi bentuk pahala, menjadi bingkisan yang disampaikan kepada orang tua mereka yang sudah wafat. Terlebih-lebih yang masih hidup, ya enggak. Oh, wong tua ini tahu, ya enggak, seneng makan ini, makan pempek misalnya, ya bawa ke pempek.
Ada juga orang tua tadi mungkinlah sudah tua, giginya mungkin tinggal 2, ya bawa kelah makanan yang sesuai. Ini dah makanan keras dengking, ya dah. Ngigitnya waduh susahnya Ustaz, ya dah. Gigi tinggal 2 dibawa ke makanan yang keras. Nah, tidak sesuai lagi, tidak maju lagi orang tua tadi. Ya sesuai ke makanan yang lembut. Jangan pula bapak ibu bawa ke biji ubi misalnya, ya dah. Ngigitnya Ustaz ada kuawo lagi, makanan yang keras-keras itu ya. Nah itu bapak ibu. Ya apapun yang mereka senangi, sampai-sampai bapak ibu salah satu sahabat Rasulullah Alqamah ya kalau tidak salah. Ini berkebalikan bapak ibu, durhaka dengan orang tua. Sampai akhirnya ketika ingin wafat sulit sekali bapak ibu. Dia bukan durhaka yang ini, tidak pernah berkunjung sama orang tuanya. Bahkan ibunya sampai sakit, dia tidak pernah hadir dalam ziarah untuk menjenguk orang tuanya ibunya. Sehingga ibunya tidak ridho, tidak ikhlas, dan dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Sulit untuk menghembuskan nafas terakhirnya. Dan alhasil bapak ibu yang dimuliakan Allah, ketika ingin wafat, Rasulullah melihat kejadian ini, Rasulullah mengetahui ini orang ini ada amalan yang belum tuntas, hablum minan nasnya belum tuntas. Apa itu? Berbakti kepada kedua orang. Sehingga Rasulullah meminta kepada sahabat, sampaikan kepada ibunya, tolong bilang Alqamah ini sudah kritis, bahasa kita bapak ibu. Tolong minta ridhonya dan minta pintu maafnya bapak ibu. Tidak minta, tidak galak ibunya tadi. Sampai akhirnya baru galak. Nah ini bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengilustrasikan kisah atau cerita ini bahwasanya kita yang masih ada wong tua, moga-moga bisa dapat ridhonya, maaf. Kenapa? Karena wong tua inilah keramat bagi kita bapak ibu. Wong tua inilah yang ridhonya menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mudah-mudahan insyaallah ini menjadi pesan yang buat kita, yang bisa kita amalkan, menjadi pencerahan buat kita agar bisa kita ingat, agar kehidupan kita bapak ibu diberkahi Allah, diridhai Allah, dan insyaallah diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun amaliyah yang lain bapak ibu, yang ketiga, yang terakhir ialah berakhlak mulia, akhlakul karimah. Rasulullah diutus, kata Rasulullah, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Allah pun menyatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah diutus oleh Allah, Rasulullah hadir ke muka bumi menjadi purna akhlak, penyempurna akhlak. Nah ini bapak ibu yang dimuliakan Allah, menjadi pesan buat kita apa? Kita yang saat ini masih hidup, harus menjadi contoh buat yang lain, buat anak. Dari sisi apa? Akhlak. Kita terkadang, maaf kata bapak ibu, protes. Ustaz, anak gue itu kalau nak sekolah tidak pernah cium tangan, tidak pernah apa namanya, kalau ini tuh pak, cipika-cipiki misalnya, enggak, nyur baik, langsung pergi baik. Nah bapak ibu, barangkali ini dari diri kita yang pertama yang belum menerapkan barangkali, enggak. Apa? Mungkin dengan kita memberikan salam, assalamualaikum. Nah dia jadi ingat, oh iya mah, assalamualaikum. Nah kalau kita tadi juga mungkin lalai, nah ini anak juga pastilah lalai. Itu sebagai salah satu contoh bapak ibu. Atau yang kedua, kita pengen anak kita sholat ke masjid, tapi tidak pernah ke masjid. Enggak. Nyuruh anaknya ke masjid, anaknya ke masjid. Mbak-mbaknya tadi duduk mantep, duduk rapi di depan TV, nonton sinetron. Nah, gitu. Enggak. Nonton film belago pula, enggak. Yang suami istri galak ribut itu Anaknya tadi ke masjid. Enggak. Mana anaknya ngintip? No, mama papa ini enggak ada ke masjid aja. Anaknya tadi disuruh ke masjid. Nah ini bapak ibu berkebalikan. Ini sudah akhir zaman tadi salah satunya.
Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagian daripada akhlakul karimah, akhlak yang baik. Itulah manusia Bapak Ibu, banyak yang galak ngajari, yang galak ngasih tahu, tapi susah untuk mengamalinya. Ya. Nah ini Bapak Ibu penting untuk gitu. Ya terlebih-lebih lah sudah akhir zaman, generasi yang luar biasa saat ini. Ya. Mereka condong Bapak Ibu, anak atau orang-orang di sekitar kita itu kebaikan, sopan santunnya tergantung dengan orang yang memberitahunya, yang memiliki harapan untuknya. Kalau kita pengen waktu baik, kita dulu bisa berbuat baik. Pengen anak kita bagus akhlaknya, pengen anak kita tadi rajin ke masjid, ya kita contohi, hadir ke masjid. Enggak. Jangan lagi anak ke masjid ke arah kanan, bapak ke arah kiri, ibu ke arah kiri. Kemana? Ke mall. Bapak tadi mampir ke warung kopi misalnya. Agaklah dulu Ustaz, ada anak aku juga yang wakili. Oh, kuburan dewek-dewek Bapak Ibu. Masuk surga dewek. Disiksa malaikat berdempang-dempung dewek. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan. Ya. Nah, mudah-mudahan insyaallah akhlakul karimah ini bisa kita tumbuhkan dalam jiwa kita, bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita. Karena wong punya akhlak baik ini insya Allah hidupnya tentram. Wong yang punya akhlak baik senyum galaknya dak, ketemu wong diberi salam ya dak, dikasih senyuman ya dak, senyum terus pulau jangan ya dak, ketemu dinding senyum pulau jangan Bapak Ibu ya dak, ketemu wong dewean senyum ya dak. Ngapo kata Ustadz senyum itu sedekah biar wong senang, ya jangan pula kata wong ya bingung gitu senyum dengan siapa ya enggak, ya uji wong ya ada lawan yang lain pula ya. Nah itu Bapak Ibu, jadi hal-hal yang berkaitan dengan akhlakul karimah ini jangan sampai tidak hadir dalam rumah tangga kita ya. Sebagaimana kita sering juga ngomong baiti jannati, surgaku, rumahku adalah surgaku, tapi kriteria cara untuk memiliki taman-taman surga tidak kita hidupkan ya enggak. Dan juga dampak daripada yang tidak memiliki akhlakul karimah Bapak Ibu, biasanya cekcok apalagi dalam rumah tangga. Cumalah suami istri tadi punya akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini Arabnya Bapak Ibu, implementasinya apa? Berbuat baik, romantis ya, dengan istri romantis ya, dengan anak juga sama ya enggak. Kalau Rasulullah itu manggil istri beliau Sayyidah Aisyah, ya Humairah, ya Humairah ya. Nah, kita juga Ustaz, Humairah itu apa artinya? Kemerah-merahan. Ini bukan merah-merah, hitam-hitam Ustaz. Oh, jangan pula Bapak Ibu ya. Istriku itu bukan warna merah, warna hitam wajahnya Ustaz. Nah, bukan itu pula ya. Maksud Humairah di sini menerangi daripada hiasan rumah dengan akhlakul karimah. Rasulullah menerapkan ini agar istrinya senang. Istrinya juga manggil lemah ya, sayang ya dak, suamiku tercinta. Kalau suaminya banyak istrinya tadi ya dak, lakinya pulanya wahai kependek-pendekan. Oh ya, istrinya mantang-mantang pendek, dia mau pendek pula. Nah, laju cekcok Bapak Ibu, piring yang dari stainless terbang kalau ya dak, cekcok, hancur dalam isi rumah tadi. Nah ini tadi ya, karena tidak memiliki akhlak yang baik, tidak menerbitkan akhlak yang baik. Maka dari itu Bapak Ibu ya, alhasil yang ketiga ini betul-betul kita tanamkan, kita terbitkan, kita aplikasikan ya, khususnya dalam rumah tangga kita. Karena insya Allah punya akhlak yang baik, insya Allah dalam isi rumah baik. Kalau rumah tentram, sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki masuk ya, kebahagiaan, ketenangan masuk. Tapi kalau tidak punya akhlakul karimah ya, ketemu bini dikit nak cekcok ya dak, nak beributan ya dak, dikit-dikit langsung nak macam-macam ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu kita hindari ya. Dan bagian salah satu siasatnya apa? Memiliki tutur kata yang baik, dalam tanda petik akhlakul karimah ya, insya Allah Bapak Ibu hidup kita, rumah tangga kita bahagia dunia hingga akhirat ya. Itu Bapak Ibu. Dan masih banyak lagi ya daripada amaliyah-amaliyah ya, perintah-perintah yang itu dianjurkan Rasulullah sebagai bentuk cinta kita mengikuti apa yang dianjurkan Rasulullah. Dan pada intinya inilah bentuk daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
Maka mudah-mudahan insya Allah 3 amaliyah ini, 3 poin ini mudah-mudahan bisa kita resapi dan khususnya bisa kita amalkan ya, sehingga insya Allah yang kita harapkan, yang kita minta dengan Allah, karena kita cinta kepada Allah, mengikuti Rasulullah, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini Bapak Ibu ya, insya Allah dalam waktu yang kesempatan yang lain insya Allah akan kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kami tutup, insya Allah bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilahkan. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu ya bisa kita amalkan ya, karena 3 ini sedikit ya kalau bisa ngamalkannya. Sholat awal waktu ya enggak. Yang datang ke masjid biasanya sih kok dua ya enggak. Enak masuk surga rami. Ya begitupun yang kedua tadi, berbakti kepada orang tua yang punya orang tua banyak, tapi sedikit yang bisa membahagiakan. Ya enggak. Yang terakhir yang memiliki akhlakul karimah ya, maknanya punya hati banyak, punya hati kan ya. Tapi kalau bahasa kita tuh enggak hati-hati ya, enggak bahasa Palembang. Kenapa? Dekit, pelit, ya macam-macam. Galak ngatoi ya. Nah ini Bapak. Ya mudah-mudahan sekali lagi ya kita minta kepada Allah anugerahkan sifat-sifat yang baik ini kepada kita, dan mudah-mudahan hidup kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kita akhiri majelis kita dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa amalan maqbulan wa zamban maghfuran. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Rabbana ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.